Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு molecular basis of inheritance ஓட end க்கு வந்துட்டோம், climax க்கு வந்துட்டோம். So எல்லாருமே இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. So இந்த வீடியோட லாஸ்ட்ல இருந்து நான் இந்த சாப்டர்ல இருந்து short 5 mark questions நான் உங்களுக்காக கொடுக்க போறேன். So stay tuned. Come on, let's decode biology. So அதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் MVSAT exam எழுதலையோ இன்னைக்கு ஒரு நாள் உங்க எல்லாருக்குமே சான்ஸ் இருக்கு. You can write it online. All the details are given in the description below. Do check it out. So நம்ம last videoல என்ன பார்த்தோம்னா we discussed something about lac operon, okay, gene regulation அந்த concepts எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Human genome project பத்தி பார்த்தோம். So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, the most என்ன சொல்றது டெக்னிக்கலான ஒரு விஷயம் the entire chapterலயே your DNA fingerprinting. So எல்லாருக்கும் fingerprint இருக்கு கரெக்ட்டா? And this fingerprint is unique to each of us, correct? எனக்கு இருக்க மாதிரி fingerprint இன்னும் யாருக்குமே இருக்காது. It is very unique, okay? அதே மாதிரி நம்ம DNAலயும் சில regions இருக்கு பசங்களா, okay? And those regions are unique to each of us. And that is what we call it as DNA fingerprinting, okay? So இன்னைக்கு அந்த unique regions பத்தி first பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் what is the entire process ன்னு பார்க்கலாம், அப்புறம் application of DNA fingerprinting பார்க்கலாம். இந்த மூணு விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறோம். So யாரெல்லாம் இந்த செஷனை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ please to like, share and comment, and also don't forget to subscribe to the channel. Come on, let's get into the session. Yes. So நம்ம whole DNA genome இருக்கு, ஓகேவா? So first நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா we have something called as genome பசங்களா. So genome னா என்ன? The total DNA content of an organism is called as genome. ஒரு செல்லுலயும் எவ்வளோ DNA இருக்கோ அதுதான் நான் வந்து ஜீனோம்னு சொல்றேன். Okay, so what they tried to do, human genome projectல என்ன பண்ணாங்க? They tried to understand the sequence of the entire genome, okay? And the genome என்ற word ரொம்ப clear-ஆ எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் பசங்களா, okay? So what is this? They have a certain repetitive sequences. Repetitive sequences தான் என்ன? இப்போ A, T, A, T, A, T, T இந்த மாதிரி repeat ஆயிட்டே இருக்கும், okay? So there are small stretch of DNA which are repeated multiple times. So அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த repetitive sequence ன்னு சொல்றோம். And the number of times those repetitive sequence are present are unique to me and it's unique to you, okay? None of the two people have the same number of repetitive sequences, okay? So இதுதான் whole point behind DNA fingerprinting. So all of you, இது வந்து உங்களோட agarose gel electrophoresis ஓட image, okay? All this you see is your bands, okay? இங்க பார்க்கறீங்களா dense bands தெரியுதா, ரொம்ப thick-ஆன bands தெரியுதா, அதெல்லாம் repetitive DNA ன்னு சொல்லுவாங்க, okay? Why they are thick? Because they have a high density of repetitive sequences, okay? So அதோட mass வந்து அதிகமா இருக்கும், so அதனால அதோட band வந்து thick-ஆ இருக்கு பசங்களா, அவ்வளவுதான். Okay, so இது என்ன image? It's an image of agarose gel electrophoresis பசங்களா, okay? Yes. So நிறைய விதமான DNA இருக்கு, okay? Bulk genomic DNA இருக்கு. They actually form different peaks. இப்போ நான் வந்து அதை centrifuge பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்க. Centrifugation னா என்ன? Rotating at a very high speed, correct? So each of the DNA will actually form a band at specific places according to their density, okay? So இப்போ உங்க repetitive DNA கலாம் you can see it has a lot of என்ன சொல்றது density, so it will form specific band. Telomere na enna? The ends of the chromosome, they are also rich in repetitive sequences, okay? So that is how we are able to separate my genomic DNA and my repetitive DNA. And remember, these repetitive DNA do not code for any protein. They are just like that, okay? They have evolutionary significance, they help in identification, but they never code for any protein. அதுதான் அதோட ஹைலைட்டான ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், ஓகே? ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? சேட்டிலைட்டுன்னு சொல்கிறோம், ஓகே? இந்த ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏவை நம்ம
நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், சேட்டிலைட் டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி யூனிக், அதனால அதை வந்து சேட்டிலைட்ன்ற பேர் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இந்த சேட்டிலைட் எப்படி இருக்கும்னா, இட் வில் பி either rich in A and T or it will either be rich in G and C. ஓகே, ஆர் அதோட லென்த் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும், இல்லை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். Okay, the number of repetitive units, they are classified into the micro satellites and mini satellites and ரெண்டு விதமா நம்ம classify பண்றோம். இதுல சின்னது எது பசங்களா, மைக்ரோ தான் சின்னது, மினியோட மைக்ரோ வந்து சின்ன ஒரு யூனிட். ஓகே, ஸோ மைக்ரோ சேட்டிலைட்ஸ் ரிப்பீட்டிங் யூனிட் எவ்வளோ இருக்கு, 2 to 6 base pairs இருக்கு. ஓகே, மைக்ரோ சேட்டிலைட்ஸ்ல they are rich in what பசங்களா, they are rich in 80 base pair adenine thymine, so they will be rich in adenine and thymine. Okay, and the repeating units show about 5 to 100 times. So இப்போ இந்த 80 ன்றது ஒரு 5ல இருந்து 200 வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கும்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே, இது வந்து ஷார்ட் கம்பேர்ட் டு திஸ் இஸ் வெரி ஷார்ட். ஸோ அதை காமனா என்னன்னு சொல்றோம்னா சிம்பிள் சீக்வென்ஸ் ரிப்பீட்டட்னு சொல்றோம், இல்ல சிம்பிள் சீக்வென்ஸ் ரிப்பீட்ஸ்ன்னு சொல்றோம், SSRன்னு சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா, that is about your micro satellites. Okay, இப்போ mini satellites பத்தி பேசலாம். So what is the repeating unit here? It is 10 to 100 base pairs. 10ல இருந்து 100 base pair இருக்கும். இங்க வந்து சின்னது, அதனால மைக்ரோன்றோம், அங்க வந்து கொஞ்சம் பெருசு. And one more thing, they are rich in GC sequence. GC னா என்ன, guanine cytosine. 80 னா என்ன, adenine thymine. Hope all of you know that much. Okay, yes, the repeating unit occurs at 10 to 1500 times. இங்க வந்து எவ்வளோ, 200 times தான் மேக்ஸிமம். இங்க வந்து 1500 times வரைக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யுவர் மைக்ரோ சேட்டிலைட்ஸ் ஆர் ஹியூஜர் வென் கம்பேர்ட் டு யுவர் மினி சேட்டிலைட்ஸ். ஓகே, அண்ட் தே ஆர் ரெஃபர்ட் டு அஸ் VNTRs. ஓகே, VNTRோட ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வேரியபிள், எல்லாருமே இந்த சாட் செக்ஷன்ல போடுங்க, number of tandem repeats. Okay, variable number of tandem repeats da VNTR oda full form. So நான் சொன்னல DNA ல வந்து fingerprint இருக்கும்னு, அந்த fingerprint எதுனா it is your VNTR. ஓகே, என்னோட டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் விஎன்டிஆர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு பர்சனோட டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் விஎன்டிஆர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். அதே என்னோட பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் ஆர் ஃபாதர் ஆர் மதரை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா என்னோட விஎன்டிஆர்ஸும் அவங்களோட விஎன்டிஆர்ஸும் சிமிலராக இருக்கும், சேமாக இருக்காது, எக்ஸெப்ட் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ். Okay, except identical twins, all other people will have a different number of VNTR, but they will be similar. Okay, if they are your very close relatives, siblings, mother and father, they will have a very close number of VNTRs. Okay, this is how they actually started. Okay, so நான் சொல்ல மாதிரி these repetitive sequence do not code for any protein. அப்போ நீங்க கேட்கலாம் அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மேம்? They show high degree of polymorphism பசங்களா. Polymorphism na enna, they keep changing in one person to another person, and that is how I am me and you are you. We are all unique. Okay, none of the two people are the same except for identical twins. Again, there is 99.9% you and me are 99.9% similar. Okay, we all have the similar kind of nucleotides. Okay, what we differ is in this 0.01% பசங்களா. நம்ம டிஎன்ஏல எவ்வளோ பேஸ் பேர் இருக்கு, 3 பில்லியன் பேஸ் பேர் இருக்கு. அந்த 3 பில்லியன் பேஸ் பேர்ல 99.9% எனக்கும் இந்த ஹோல் வேர்ல்ட்ல எங்க இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே 99.9% DNA or base pairing is same. You and me are different just by 0.01%. So that is the beauty of your DNA பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால அந்த 0.1% தான் நம்ம வந்து இங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம். They show high degree of polymorphism. That is why each of us are unique. No two people are same. Okay, again except for identical twins. So இந்த polymorphism தான் நம்ம basis of DNA fingerprinting ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, that's very 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 important. Okay, yes, yeah.
So இதுதான் polymorphism. Okay, so this is used to identify DNA fingerprinting ஓட application மூணு இருக்கு. ஒன்று வந்து paternity test. Paternity testனா to find out ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அந்த குழந்தையோட உண்மையான அம்மா யார் உண்மையான அப்பா யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு DNA fingerprinting யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்னொரு அப்ளிகேஷன் என்னன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஃபாரன்சிக் சயின்சஸ். ஓகே, ஒரு கிரைம் ஸ்பாட்ல யார் ஆக்சுவலி இந்த கிரைம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா we use DNA fingerprinting. Okay, and we also use DNA fingerprinting to understand genetic disorders. Okay, so இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு genetic disorder வந்திருக்குன்னா அது யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, அப்பாட்ட இருந்து வந்திருக்கா அம்மாட்ட இருந்து வந்திருக்கா, சரி அது அப்பாட்ட இருந்து வந்திருக்கு, ஸோ இந்த அப்பாக்கு யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, ஸோ அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களோட DNA fingerprinting ஓட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் genetic disorders and also to understand evolutionary significance. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எவல்யூஷனில் எப்படி நடந்துட்டு வருது. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு 100 years கழிச்சு ஹியூமன் பீயிங் எப்படி ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் ஆகலாம்ன்றதை கூட நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பசங்களா. ஓகே, எஸ், ஸோ இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். How it is used to understand, okay, understand how a genetic disorder basically gets transmitted from the father to the children or from the mother to the children. So inga enna kuduthirukanga pasangala, the carrier father is having a mutated gene. Okay, so he is actually transmitting the mutated gene to his progeny and the mother is the carrier. Okay, so இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷனில் இந்த மாதிரி டிஸார்டர்ஸ் பற்றி, எக்ஸ்-லிங்க்ட், ஆட்டோசோமல், டாமினன்ட், ரிசெசிவ், அதை பற்றி எல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி பாலிமார்பிசம் arises due to mutation. ஸோ மியூட்டேஷன்ஸ்னால் என்ன பசங்களா, sudden change in the DNA is called as mutation. Germ cell na enna, my ovaries and testes. Okay, they are called my germ cells. They impair an individual's ability to, yes, mukkiyamana vishayam, we call it as SNP. SNP na enna theriyuma pasangala, single nucleotide polymorphism. Okay, you can see this person or a sequence in a T G G T. Okay, this person or a sequence in a T C G T, and the G and the C are married. Correct? A change in the single nucleotide is called single nucleotide polymorphism, which is very very common. Unga VNTR oda SNPs are very very common. Okay, so one very best example for SNP is your sickle cell anemia pasangla. So sickle cell anemia is a condition that arises due to SNP. Okay, we will discuss about sickle cell anemia in the coming chapter, principle of inheritance and variation. ஓகே, ஸோ இது எஸ்என்பினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஜாஸ்தி நடக்கிறது வந்து எஸ்என்பிஸ் தான். ஓகே, இப்போ DNA fingerprinting யார் டெவலப் பண்ணா? ஓகே, an initial idea was given by a person called Alec Jeffreys. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாமில் கேட்கலாம். Who discovered DNA fingerprinting? Okay, what did he use? He used satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. நம்ம satellite DNA பற்றி படித்தோம், mini satellites, micro satellites. Okay, he used that as a probe. அதை பற்றி நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக என்னன்னு சொல்றேன். ப்ரோப்னா என்ன, என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணாங்கன்றத டீட்டெயிலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸ்டெப்ஸ் 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. 5 ஸ்டெப்ஸ், 5 மார்க்ஸ், ஷியோர் ஷார்ட் கொஸ்டின். ஸ்டெப் 1, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு கிரைம் ஸ்பாட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் கிரைம் ஸ்பாட்லேருந்து சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். இட் குட் பி ஹேர், இட் குட் பி அ பிளட் சாம்பிள், இட் குட் பி எனி சாம்பிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் டிஎன்ஏவை செல்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும். செல்ஸ்லேருந்து டிஎன்ஏவை நான் ஐசோலேட் பண்ணணும். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். டிஎன்ஏ வந்து ரொம்ப கம்மியாக கிடச்சிருக்கு, எனக்கு வந்து அதிகமாக டிஎன்ஏ தேவை என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 mgயாவது இருக்கணும்
DNA. அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக கிடைச்சிருக்கு DNA. So what is the technique that I will use to amplify my DNA? Come on பசங்களா, very easy question. What is the technique I will use to amplify my DNA when the DNA from the crime spot or from the sample is very, very less? I think at least few of you should tell this. I use a technique called PCR. Okay, PCR is used to amplify the DNA பசங்களா. என்னோட DNA வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் போது அந்த DNA வந்து amplify பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து PCR யூஸ் பண்ணுவேன். ஸ்டெப் 1 எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ எப்படி டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணோன்றதை பயோடெக்னாலஜி சாப்டரில் நான் கிளியராக சொல்லித்தரேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைஜஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ பை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியேஸ். ஸோ பசங்களா, இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியேஸ்னா என்ன? இட் இஸ் மாலிகுலார் சிசர், கரெக்ட்? இட் இஸ் கோயிங் டு கட் மை டிஎன்ஏ அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் சைட் கால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம இன்னொரு பேர் கூட சொல்லலாம். We can call it as restriction digestion பசங்களா. இது வந்து நம்ம restriction digestion ன்னு கூட சொல்லலாம். So when I restrict digest my DNA, என்ன ஆகும்? DNA will be cut into small fragments பசங்களா. So if this is the whole DNA, the DNA will be cut into very, very small fragments. ஓகே, அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றது தான் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ வி ஆர் நவ் கோயிங் டு செப்பரேட் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பசங்களா? ஐ எம் கோயிங் டு ஐசோலேட் த டிஎன்ஏ. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைஜஷன். மூணாவது ஸ்டெப் என்ன? செப்பரேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. எல்லா டிஎன்ஏவும் ஒன்றா இருக்கும், மிக்ஸாக இருக்கும், ஒன்றுமே புரியாது என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோன்னு. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே ஆக்சுவலி டூ அண்ட் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் கால் agarose gel electrophoresis பசங்களா. So let's discuss about agarose gel electrophoresis. Okay, நான் டீடைலாவே இங்கேயே பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ பயோடெக்னாலஜி சாப்டர் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி அங்கே தான் இருக்குது இந்த டாபிக், பட் ஐ வில் டூ இட் நவ் ஸோ தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் பெட்டர். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட். agarose gel electrophoresis. ஸோ ஃபோரசிஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்டை புரிஞ்சிக்கலாம். எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். எலக்ட்ரோனா என்ன பசங்களா? கரண்ட். ஓகே, ஃபோரசிஸ்னா என்ன? மூவ்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் under the influence of electric current pasangla. Okay, what is happening to my molecules under the influence of electric current? Okay, that is what we call it as under the influence of electric current. Okay, that is what I mean by agarose gel electrophoresis. What? Okay, why we should use this? யாராச்சும் யோசிச்சு பாருங்க, எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய டெக்னிக்கை நம்ம பண்ணணும்? பிகாஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு டு செப்பரேட் மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, இன் திஸ் கேஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு டு செப்பரேட் வாட் பசங்களா? இட் இஸ் யூஸ் டு செப்பரேட் டிஎன்ஏ. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் இருக்கு. பேஜ்னு சொல்லி ஒரு எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் இருக்கு which is used to separate protein. Okay, and for DNA and RNA we use agarose gel electrophoresis. Okay, so இந்த agarose னா என்ன? agarose is one seaweed. சீல கிடைக்கிற ஒரு ஆல்கே வச்சு பண்ற ஒரு பவுடர். Okay, so what they actually do is they prepare a agarose gel. Okay, அது எப்படி prepare பண்ணுவாங்கன்னா, the very first step. Okay, இப்போ step wise படிக்கலாம் நம்ம agarose gel electrophoresis. Okay, the first step is preparation of gel பசங்களா. So preparation of gel நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு beaker எடுத்துப்போம். Okay, we take a small beaker, we add water, maybe 100 ml, okay, and then we heat it. We add 1 gram agarose.
ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுவோம் கொதிக்கிற தண்ணியில் அகரோஸை போட்டு டிசால்வ் பண்ணுவோம் அது உடனே டிசால்வ் ஆகாது ஸோ நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது அது டிசால்வ் ஆயிடுவோம் அது கூட ஐ வில் பி ஆடிங் ஒன் ஸ்டெயின் கால்ட் ETBR பசங்களா ETBRனா எத்தீடியம் புரோமைட் ஓகே தட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டெயின் மை DNA ETBR எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பசங்களா டு ஸ்டெயின் த DNA ஓகே ஸோ இது ரெண்டு ஆனப்புறம் என்ன ஆகும் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் அந்த அகரோஸ் ஜெல் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு போர் த ஜெல் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன pouring the gel ஸோ இந்த மாதிரி casting tray இருக்கும் ஓகே அந்த casting ட்ரேல கிளாஸில் இருக்கும் அந்த casting ட்ரே ஸ்லோவாக நான் வந்து என்னோட அகரோஸை ஊற்றணும் அதில் ஏர் பபிள் வராத மாதிரி ஊற்றணும் அப்போ தான் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் என்னோட ஜெல் ஓகே அப்படி ஜெல் போர் பண்ண அப்புறம் ஐ வில் பிளேஸ் அ கூம்பு ஓகே இது என்ன பசங்களா இது என்னோட கூம்பு ஓகே அந்த ஜெல் வந்து இன்னும் தண்ணியாக தான் இருக்கும் அது ரூம் டெம்பரேச்சர் மாற தான் இட் வில் கெட் சாலிடிஃபைட் ஓகே ஸோ த போரிங் த ஜெல் அண்ட் சாலிடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெல் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஓகே அந்த தண்ணி மாதிரி இருக்க ஒரு அகரோஸ் வந்து ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் மாறும் அதனால தான் அதை வந்து அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா ஓகே இந்த கூம்பு நான் எதுக்கு பிளேஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு அந்த கூம்பு சுற்றி இருக்க இடத்துல வந்து ஜெல் வந்து பாலிமரைஸ் ஆகாது ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ தட் பிளேஸ் இஸ் கால்ட் வெல் ஓகே அந்த வெல்ல தான் நான் வந்து என்னோட DNA சாம்பிளை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அண்ட் திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப் நவ் வி வில் கோ டு த தேர்ட் ஸ்டெப் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இங்கே இன்னொரு வாட்டி எழுதிடுறேன் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஜெல் ஓகே second step is solidification of gel okay third step is preparation of sample okay என்னோட சாம்பிள் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா இல்லையா என்னோட சாம்பிள் என்ன என்னோட DNA தான் என்னோட சாம்பிள் ஓகே ஸோ வாட் ஐ டூ ஒரு குட்டி எபெண்ட் ஆஃப் டியூப் எடுத்துருப்பேன் ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ தான் இருக்கும் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஆட் மை DNA சாம்பிள் டு இட் ஸோ DNA சாம்பிள் ஆட் பண்ணுவேன் எவ்வளோ DNA நான் ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கேன்ல ரெஸ்ட்ரிக்டட் டைஜஸ்டட் DNA இருக்குல்ல அதை வந்து ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணோடனே ஐ வில் ஆட் அ ட்ராக்கிங் டை பசங்களா ட்ராக்கிங் டை என்ன பண்ணோன்னா இட் வில் பேசிக்கலி ட்ராக் மை DNA என் DNA எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ட்ராவல் ஆயிருக்குன்றத ட்ராக் பண்ணுறது தான் என்னோட ட்ராக்கிங் டையோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஆட் பஃபர் டு திஸ் ஏன் பஃபர் ஆட் பண்ணுறேன் யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா வை டு ஐ ஆட் பஃபர் டு திஸ் because to maintain the pH அவ்வளோதான் பசங்களா to maintain the pH I add the buffer நல்லா வாட்டெக்ஸ் பண்ணுவேன் வாட்டெக்ஸ்னா என்ன நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் அப்போ என்னோட DNA வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆயிரும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுதான் என்னோட ஜெல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ என்னோட ஜெல் ரெடியாக இருக்குது நல்லா சாலிடிஃபை ஆகி பர்ஃபெக்டாக ரெடியாக இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோட வெல்ஸ் ஸோ இது வந்து என்னோட ஜெல் okay இது வந்து என்னோட வெல்ஸ் ஸோ ஐ வில் பி இன்ட்ரடியூசிங் த சாம்பிள் மைக்ரோ பிப்பெட் இருக்கும் குட்டியாக மைக்ரோ பிப்பெட் இருக்கும் 10 மைக்ரோலீட்டர் 20 மைக்ரோலீட்டர் 100 மைக்ரோலீட்டர் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் மை சாம்பிள் ஹியர் okay you know DNA is negatively charged so it moves towards the positively charged electrode okay and I will place it in an electrophoretic chamber so in the electrophoretic chamber ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை it consists of electrodes okay and you will have current that is continuously passed through it ஓகே ஸோ இதே ஒரு 1 to 1.5 hour வரைக்கும் நான் இந்த ஜெல்லை வந்து ரன் பண்ணணும் நான் ஜெல்லை ரன் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் என்னன்னா இட் வில் பி கனெக்டட் டு கரண்ட் சோர்ஸ் ஓகே வேர் த DNA will slowly move ஓகே டிபெண்டிங் அப்பான் இட்ஸ் சைஸ் அதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் ஓகே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் பசங்களா DNA is what charge negative charge where does it move it moves towards the positively charged anode உங்களுக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் வந்து ஆனோட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் வந்து கேத்தோட் ஓகே ஸோ எப்போ நான் வந்து இந்த எலக்ட்ரோஃபோரெட்டிக் சேம்பரை ஆஃப் பண்ணணும் தெரியுமா when my tracking die reaches the other end இப்போ என் ட்ராக்கிங் டை அந்த ப்ளூ கலர் டை வந்து அதர் எண்டுக்கு ரீச் ஆச்சுன்னா அப்போ வந்து நான் இந்த எலக்ட்ரோஃபோரெட்டிக் சேம்பரை ஆஃப் பண்ணணும் இன்னொரு ஒரு சிம்பிளான விஷயம்
ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கிறவங்க ஓகே தே கேன் வாக் ஃபாஸ்ட் கரெக்ட் தே கேன் ரன் ஃபாஸ்ட் எஸ் ஆர் நோ. அதே கொஞ்சம் ஒபேஸாக இருக்கவங்க ஸ்லோவாக தான் நடப்பாங்க, எல்லா வேலையும் ஸ்லோவாக தான் செய்வாங்க. சிமிலர்லி ரிமெம்பர் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி ஓகே ஸ்மாலர் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஸ்மாலர், இது ரொம்ப முக்கியம், நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸ்மாலர் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மூவ் ஃபாஸ்டர் ஓகே thin people run faster, அந்த மாதிரி smaller fragments run faster okay and larger fragments move slowly ஓகே இதுதான் அவங்களோட அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸோட பிரின்சிபல் பசங்களா. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ எப்போ வந்து நான் வந்து டையை நான் வந்து என்னோட எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் ஆஃப் பண்ணுவேன், இந்த மாதிரி ட்ராக்கிங் டை இருக்கும், ப்ளூ கலரில் ட்ராக்கிங் டை, அது 2 ரீச் ஆயிருக்கும். இப்போ வரைக்கும் நான் டிஎன்ஏ பார்க்க முடியாது பசங்களா. தட் இஸ் த ஹைலைட். ஐ கேன் நாட் சி டிஎன்ஏ வித் மை நேக்கட் ஐஸ். ஸோ நிறைய பேர் அந்த ப்ளூ கலராக இருக்கிறது தான் டிஎன்ஏ நினைப்பாங்க. இல்லை, கிடையவே கிடையாது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா? ஐ வில் டேக் அவுட் மை ஜெல், ஐ வில் வாஷ் இட் செவரல் டைம்ஸ் இன் டிஸ்டில்டு வாட்டர் ஸோ தட் ஆல் தி ட்ராக்கிங் டை இஸ் ரிமூவ்ட். என்னோட ட்ராக்கிங் டை ரிமூவ் ஆகிற வரைக்கும் அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணுவேன். வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ வில் பிளேஸ் இட் இன் அன் யூவி illuminator பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். I cannot see DNA with my naked eyes. That too in agarose gel electrophoresis I cannot see. So என்ன எப்படி இருக்கும் என்னோட DNA னா UV lightல வந்து fluoresce ஆகும். Fluoresce ஆகும்போது I can see it as orange color. So I will use this. Okay, I can see it as orange color bands against a dark black background. Black இருக்கும் பின்னாடி. ஓகே அங்கே ஆரேஞ்ச் கலராக இருக்கும் இந்த மாதிரி. ஓகே அண்ட் யூ தட் இஸ் யோர் டிஎன்ஏ. திஸ் ட்ராக்கிங் டை இஸ் நாட் யோர் டிஎன்ஏ. ஓகே வாட் ஆர் தீஸ் ஆர் யோர் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். இப்போ சொல்லுங்க, வை ஐ கேன் சி டிஎன்ஏ ஒன்லி அண்டர் யூவி லைட்? வை யோசிங்க எல்லாரும். why is DNA especially in agarose gel? நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் DNA கண்ணால் பார்க்க முடியும். கண்ணால் பார்க்க முடியும், பட் in agarose gel electrophoresis you can see only with the help of UV light பசங்களா. ஏன்னு கேட்குறேன், பிகாஸ் your ETBR நான் யூஸ் பண்ண தெரியுமா இனிஷியலாக ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஜெல்ல. தட் ETBR இஸ் அ கீலேட்டிங் ஏஜென்ட். இமேஜின் திஸ் இஸ் மை டிஎன்ஏ. இந்த ETBR போய் அப்படியே உங்கள் டிஎன்ஏல போய் கீலேட் ஆயிரும், அப்படியே உட்கார்ந்துரும். ஓகே அண்ட் நவ் திஸ் ETBR fluoresces என்ன? emits light in presence of UV light. ஓகே அதனால தான் நம்ம ETBR வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டெய்னிங் டெக்னிக்காக. ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், agarose gel electrophoresis. What are the steps? Preparation of gel, solidification of gel, preparation of sample, okay, running of the gel or electrophoresis ன்னு கூட சொல்லலாம். 4வது ஸ்டெப் என்னன்னு சொல்கிறோம்? electrophoresis ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே 5வது ஸ்டெப்பை நம்ம வந்து ஸ்டெய்னிங்னு சொல்கிறோம். ஓகே ஸ்டெய்னிங் ஆர் visualization under UV light. நிறையா வாட்டி நீட்டில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே உங்கள் CBSEலையும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. So a lot of questions can be asked from this topic. I hope all of you have understood how to separate DNA. இப்போ யாராச்சும் உங்ககிட்ட எப்படி DNA வந்து செப்பரேட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா யோசிக்காமல் என்ன சொல்லணும்? agarose gel electrophoresis. Okay, done pasangla. All of you understood this. Please give a thumbs up in the chat section if you have understood this. Yes. ஒரு நிமிஷம். இதுதான் உங்களோட agarose gel electrophoresis. Okay, this is basically your electrode. Negative and the positive electrode move ஆகும். Larger fragments will move close to the well. Okay, smaller fragments will move away from the well. Okay, the next technique is blotting.
ஓகே பிளாட்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு முக்கியமான பேப்பர் இருக்குது சரியா அந்த பேப்பரை வந்து நான் எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது ஐ கேனாட் அஃபோர்ட் டு லூஸ் தட் பேப்பர் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஜெராக்ஸ் எடுப்பீங்க இப்போ எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்போ நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் we used to take ஜெராக்ஸ் கரெக்ட் ஸோ ஜெராக்ஸ் எடுத்து we used to distribute it கரெக்டாக பிளாட்டிங்ன்றதும் ஒரு ஜெராக்ஸ் டெக்னிக் தான் பசங்களா ஓகே ஸோ வாட் we are actually doing here you can see this is my gel okay and I'm placing a paper above that what is that paper NCM nitrocellulose ன்ற ஒரு பேப்பர் சாதாரண பேப்பர்ல ஜெராக்ஸ் எடுக்க முடியாது உங்க அக்ரோஸ் ஜெல்ல you have to use NCM okay so அப்படி பண்ணும்போது I keep a lot of weight ஒரு weight மேல weight வச்சு so that all the fragments which are here gets transferred onto my NCM okay அதை தான் நான் வந்து blotting ன்னு சொல்றேன் பசங்களா so blotting is a very very important technique and tool okay I will explain blotting now okay it is a transfer of molecules எல்லாரும் எழுதிக்கோங்க transfer of molecules from gel to NCM NCM என்றது ஒரு synthetic paperனா ஸ்பெஷலா தயாரிச்சிருக்க ஒரு பேப்பர் ஓகே NCM ஓட full form என்ன தெரியுமா நைட்ரோ செல்லுலோஸ் மெம்பரேன் பசங்களா இதுதான் என்னோட NCM ஓட full form ஓகே சோ என்ன ஆகும் மூணு விதமான blotting இருக்கு ஓகே southern சவுத்துக்கு southern ஓகே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க northern and western okay we use southern blotting இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் southern blotting எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் DNA வை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே northern blotting எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் RNA வை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் அதே western blotting எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் we use it to transfer my proteins பசங்களா இவ்வளவுதான் DNA RNA and proteins okay so இந்த blotting technique ஆனப்புறம் என்ன ஆகுது என்னோட xerox என்னோட NCM ல ditto என் ஜெல்ல என்னெல்லாம் fragments இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த NCM க்கு transfer ஆயிருக்கு okay now I don't use my gel anymore I use my NCM okay that is about your blotting technique okay புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் yeah the step 5 is hybridization using VNTR probe okay so நம்மளோட DNA ல என்ன இருக்கு VNTR இருக்கு கரெக்ட்டா so VNTR is present in my body or present in my DNA okay எனக்கு அதோட சீக்வென்ஸ் தெரியும் VNTR ஓட சீக்வென்ஸ் கூட எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட லேப்ல அந்த VNTR க்கு காம்ப்ளிமெண்டரியான ஒரு DNA ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணுவேன் அது பேர் தான் probe ன்னு சொல்றோம் okay probe are artificially synthesized labeled DNA labeled na enna they will contain a radioactive molecule so it exhibits radioactivity okay so probe na first of all probe oda definition solren they are labeled DNA labeled artificially synthesized DNA okay இப்போ இதுதான் என்னோட radioactive probe DNA okay it has A T C C G G A okay now this will go and base pair with this sequence இந்த sequence என்ன பசங்களா VNTR இது என்ன பசங்களா என்னோட VNTR probe so என்னோட NCM இருக்கா அந்த NCM மேல இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் NCM ல எல்லா செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கா so அந்த NCM மேல என்னோட VNTR probe போடுவேன் so அப்ப என்ன ஆகும் this VNTR probe will go and bind only to my VNTRs அப்ப VNTR போய் bind ஆகி it will give an autoradiography it will give a fluorescence when subjected to radioactivity now I know where all are the VNTRs அவ்வளவுதான் பசங்களா எங்க எனக்கு VNTRs ன்னு தெரியணும்னா this is my VNTR okay இது என்னது என்னோட VNTR probe so இது ரெண்டு என்ன ஆகும் base pair ஆகும் they are complementary to each other okay now when subjected to autoradiography ன்றது என்னது I am subjected to radioactivity okay autoradiography I will be getting
a fluorescence, நல்ல ஒரு bright fluorescence தெரியும். அப்போ எனக்கு தெரியும் ஆமா இந்த VNTR வந்து இந்த DNAல இருந்திருக்குன்னு. Okay, so this is step 5. இந்த base pairing வந்து நம்ம hybridization ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? hybridization ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so we finished 5 steps. The next step and the last step is your autoradiography. Okay, autoradiography na onnu illa inda idu x-ray paathirpingala, it looks something like an x-ray sheet only. Okay, so idu vandu autoradiograph pannumbodhu you can see this bright bands. Okay, and these bands indicates the presence of VNTRs. ஓகே, அந்த இடத்துல அந்த VNTR நீங்கள் இருந்திருக்கு, நீங்கள் தேடிட்டு இருந்த VNTR இங்கே இருக்குன்னு சொல்லி உங்களோட ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி டெக்னிக் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும். இட்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலர் டு யுவர் எக்ஸ்ரே. அந்த ஷீட் மாதிரி, அந்த ஃபிலிம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, எஸ். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் த 6 ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், this is your paternal chromosome. We all have 2 sets of chromosome, correct? One is from your father, other is from your mother. Okay, so inga DNA from individual A, DNA from individual B. ஒரு தங்களுக்கும் the number of tandem repeats varies. இது பாருங்க, chromosome 7. chromosome 7ல paternal chromosomeல எத்தனை VNTR இருக்கு? 1 2 3. அதே maternal chromosomeல எத்தனை VNTR இருக்கு? 1 2 3 4. So within the same chromosome, your paternal chromosome will have a different number of VNTR. Your maternal chromosome will have different number of VNTR. That's the whole point you guys need to understand. இதே ஒரு person B எடுத்துக்கோங்க. person B க்கு எத்தனை VNTR இருக்கு? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VNTRs இருக்கு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் யூனிக். அதை தான் நம்ம வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்னு சொல்கிறோம் பசங்களா. ஓகே, ஸோ இங்கே ஈச் ஒன்னை வந்து அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸ் பண்ணி, அப்புறம் தே ஹவ் ஆல்சோ டுக் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி, ஹைப்ரிடைசேஷன் எல்லா டெக்னிக் பண்ணி தே ஹவ் பீன் ஏபிள் டு ஐசோலேட். ஸோ இப்போ ஏ இருக்குது, பி இருக்குது, சி இருக்குது. ஸோ விச் இஸ் மோர் சிமிலர்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ சி இஸ் ரிலேட்டட் மோர் டு ஏ ஆர் சி இஸ் ரிலேட்டட் மோர் டு பி. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு பேண்ட் இருக்கா, இங்கேயும் ஒரு பேண்ட் இருக்கு. ஓகே, இங்க ஒரு பேண்ட் இருக்கா, இங்கேயும் ஒரு பேண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பேண்ட் இருக்கா, இங்கேயும் ஒரு பேண்ட் இருக்கு. ஸோ ஹூ இஸ் மோர் சிமிலர்? சி அண்ட் யோர் பி ஆர் மோர் ரிலேட்டட். Okay, so they can confirm, if it is for paternity test, they can confirm the real parent of C is B, not A. Okay, if it is a criminal, they can confirm B is the criminal. Okay, this is how they do DNA fingerprinting பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். பட் நிறைய பேருக்கு இது பார்த்தாலே ரொம்ப பயமாக இருக்கும். வெறும் அந்த 5 ஸ்டெப்பை பாயிண்ட் வைஸ் எழுதி அந்த டயக்ராம் கூட நீங்கள் எழுத வேண்டாம். அந்த 5 ஸ்டெப்பை நீட்டாக எழுதினீங்களாலே போதும், 5 மார்க் கம்பல்சரியாக கொடுப்பாங்க. Okay, yes. So I have a quick question for all of you. The phenomenon by which a stretch of DNA undergoes repeated mutation and forms variants is polymorphism, polymerization. What is the answer? Very simple, polymorphism. Okay, polymorphism எங்க இருக்கும் பசங்களா? உங்களோட DNAல தான் அதிகமான polymorphism நிறைய இருக்கும். Okay, yes. So these are the steps: extraction of DNA, restriction, digestion இல்ல fragmentation, separation. Okay, இது வந்து blotting. The fourth one is blotting, fifth one is hybridization, sixth one is autoradiography. இந்த ஒரு டேபிளை நீங்கள் எழுதினாலே போதும் பசங்களா. ஓகே, அது கூட ஒரு லைன் DNA is extracted, ஓகே, how it is extracted, ஒரு லைன் எழுதினீங்க போதும். fragmentation எழுதும் போது they are cleaved by restriction enzymes. Now those fragments are separated based on their size, okay, using agarose gel electrophoresis. So steps in human genome project வேற, steps in DNA fingerprinting வேற. ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப போர்ட்டன்டான 5 மார்க் கொஸ்டின் in your board exam. ஓகே, இதை வந்து அவங்க மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இப்போல்லாம் இதெல்லாம் ட்ரெண்டிங் சயின்சஸ். ஓகே, ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஆகட்டும், டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஆகட்டும், அதெல்லாம் ரொம்ப ரீசெண்டான ஒர்க். ஸோ டெஃபினெட்லி வென் தே ப்ரிப்பேர் அ கொஸ்டின் இன் யோர் போர்ட், தே வில் நெவர் ஸ்கிப் இட். Application is important, 3 mark question. Okay, it is used in forensic sciences. It is used in determining population and genetic diversity. It is also used in understanding the evolutionary significance in paternity test. And the point neenga add panikalam. Okay, I have a quick question. Which is incorrect about DNA polymorphism? DNA from
different tissues from an individual shows a different degree of polymorphism. கிடையாது. DNA என்னோட டிஷ்யூல எல்லா செல்ஸ்லயும் பாலிமார்பிசம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நான் என்ன சொல்றாங்க இவங்க, லங்ஸ்ல இருந்து டிஷ்யூ எடுத்தா ஒரு மாதிரி பாலிமார்பிசம் இருக்கும், அப்புறம் கிட்னில இருந்து எடுத்தா ஒரு மாதிரி பாலிமார்பிசம் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. கிடையாது. நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா டிஎன்ஏயும் ஒண்ணுதான். Okay, polymorphism are inheritable from parents to children. Absolutely correct. Different chromosome contain different copies of VNTR. இப்பதான் நான் சொன்னேன். Correct. The two alleles of a chromosome contain different copy number of VNTR. This is also correct. Okay. So what's the wrong option? Option D. DNA fingerprinting refers to molecular analysis of profiles of DNA sample, analysis of DNA sample using imprinting device, techniques used for identification of fingerprints of individual, technique used for molecular analysis of different specimen of DNA. We don't use different specimen of DNA. It is profiles, molecular analysis of profiles of DNA sample. Okay, so it is option A here. Yes. Important 5 mark question. நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி இந்த சாப்டர்ல இருந்து வர கம்பல்சரியான 5 mark questions நான் உங்களுக்கு எழுதி தரேன். ஓகே, இஃப் யூ லேர்ன் திஸ் மச், ஒரு 10 questions கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இஃப் யூ லேர்ன் திஸ் மச் கண்டிப்பா இதுல இருந்தா வரும் பசங்களா, வேற எதுவுமே இதுல இருந்து கேட்கவே முடியாது. ஓகே, நீங்களே கூட எழுதலாம் இந்த 5 markers, நான் எழுதணும்னு தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நான் ஃபுல் கொஸ்டினா எழுதல, கான்செப்டா எழுதுறேன். Okay, Griffith experiment. Second question, Hershey-Chase experiment. Hershey-Chase experiment. Okay, Watson-Crick model of DNA. Watson-Crick model of DNA. Okay, then Michelson and Stahl experiment to prove DNA replication is semi-conservative. That is also a very important question. Michelson and Stahl experiment. Then you have replication in prokaryotes. அந்த diagram இருக்குல்ல, replication fork diagram. So அதை வச்சு கேட்கலாம் question. Okay, then transcription unit பத்தி கேட்கலாம். Transcription unit. Okay, then transcription in prokaryotes. Transcription in prokaryotes. இது இன்னொரு question, possible question. அப்புறம் முக்கியமா they can ask you post transcriptional modification, polyadenylation, tailing, அதெல்லாம் இருக்குல்ல, post transcriptional modification, இது கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, then you have genetic code, features of genetic code இருக்குல்ல, அந்த 5 point படிச்சா 5 mark. Okay, features of genetic code, features, okay, then they can ask you lac operon, 5 mark question. அப்புறம் human genome project, goals of human genome project தனியா ஒரு 5 mark இல்ல 3 mark. அப்புறம் features of human genome project அது ஒரு 3 mark. ஓகே, அப்புறம் tools, அப்புறம் vectors அதெல்லாம் 2 marks. ஓகே, features and goals ன்னு எழுதுற, features and goals of human genome project. Okay, then you have explain the steps in DNA fingerprinting. Okay, அப்புறம் ஒரே ஒரு question விட்டுட்டேன், translation. Okay, explain translation. இவ்வளவுதான் பசங்களா. இந்த 13 questions எழுதியிருக்கேன். I think I have covered all the 5 markers. If I have left anything, please do let me know in the comment section. I will add it in the next video. Okay, so இது எல்லாருமே clear-ஆ படிச்சீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு 5 marks கிடைக்கும். ஏதாச்சும் விட்டுருக்கேனா? இல்ல, I have covered almost everything.
Okay, so this 13 questions will yield you 5 marks in your exam. So don't miss this 13 question. So நான் எப்படி படிக்கணும்ன்ற ஒரு குட்டி hint சொல்றேன். So இது எல்லாத்துக்குமே answers நீட்டா ஒரு bookல எழுதி வச்சுக்கோங்க. Okay, so என்னென்ன எந்த பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுப்பாங்க according to the key answer எழுதி வச்சுக்கோங்க. So exam timeல இதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போனாலே போதும். Okay, it might take just 10 minutes of revision to learn all these 13 questions if you have your own handwritten notes. ரொம்ப முக்கியம். Okay, so that's for today's session pasangla. So na next session la I thought I will start principles of inheritance and variation, genetics for 12th standard, and I'm also planning to start photosynthesis for 11th standard from tomorrow. Okay, so if you guys have learned something from this session, please do like, share and comment. It would be a very great motivation for me, okay, to prepare more and to deliver great lectures just for all of you guys. Okay, so stay tuned for more bio learning. Do like, share and subscribe. Thank you for decoding biology with me. Thank you.